ассалому алайкум бинандагони гиромӣ мухлисони бозии футбол. Инак марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ шурӯъ мешавад. имрӯз гурӯҳи эҷодии мо дар варзишгоҳи нефтяне ки ноҳияи рӯдакӣ ҳузур дорад ва дар ин ҷо бо бозии байни дастаҳои кӯктош ва клуби марказии варзиши артиш помир тавре гуфтем марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистон оғоз меёбад ки он ба ҳамчун даври 15-ум маъни дод мешавад. ин дастаҳо аз қабили дастаҳое ҳастанд дӯстони гиромӣ ки барои ҷои сеюм муборизаро боз ҳам пуршиддат мекунанд. агар барои ҷои дуюм баромадан барои онҳо ниҳоят душвор бошад, аммо танҳо маҳз кӯктош клуби марказии варзиши артиши помир ва регали турсунзода имкон доранд ки дар чемпионати имсолии соли 2018 сазовори мақоми сеюм шаванд. аз ин рӯ ин бозӣ ниҳоят муҳим аст ҳам барои дастаи кӯктош соҳибони майдон ва ҳам клуби марказии варзиши артиш меҳмонони ин вохӯрӣ. тавре мебинад аз канори рости майдон футболбозони дастаи меҳмон помир клуби марказии варзиши артиш бо пироҳанҳои сафед ва аз канори чапи майдон соҳибони майдон футболбозони дастаи кӯктош. алҳол дар варзишгоҳ шумораи хеле зиёди тамошобинон ҳузур доранд. оҳиста оҳиста шумораашон бозам афзунтар мегарданд ва аз бозии имрӯза мову шумо ҳам интизори як ҷолибияту як бозии зебое хоҳем буд, то таби ҳам мо борида бошаду ҳам таби мухлисоне ки ин бозиро тамошо мекунанд. дар ҷадвали мусобиқот алҳол кӯктош дар зинаи сеюм аст. 21 имтиёз дорад. клуби марказии варзиши артиши помир бошад бо 18 имтиёз ин дастаро дунбола мекунад. тавре мебинед дар сурати ғалабаи яке аз дастаҳо мавқеашон аз якдигар беҳтар хоҳад шуд. агар ба шарте ки клуби марказии варзиши артиши помир дар ин бозӣ ғалаба кунад, он вақт шумораи холҳояшон баробар мешавад. вале клуби марказии варзиши артиши помир аз кӯктош пеш намегузарад ба хотири он ки аз шумораи ғалабаҳо камтар аст. яъне 4 ғалаба дорад. дар сурати ғалаба карданаш ғалабаи панҷум насиби онҳо мегардад. хуб, ба ҳар нав мову шумо дӯстони гиромӣ ҳоло шоҳиди як бозии хеле зебо хоҳем шуд ва ҳоло мебинем ки бозӣ ҳам шурӯъ шуд ва дастаи помир клуби марказии варзиши артиш аллакай дар аз мобайн бозиро сар карда буд, вале тӯбро аз даст дод. биёед бо ҳайати дастаҳо шинос мешавем ва дар рафти ин вохӯрӣ мебинем ки дастаҳо чӣ маҳорату чӣ навгоние дар бозии имрӯза ба вуҷуд меоранд. зеро аллакай ин дастаҳо дар ду марҳала бо ҳам бозӣ карданд. як бозӣ бо ҳисоби мусовии 0-0 ва дар ҳамин ҷо дар ҳамин майдон клуби марказии варзиши артиши помир аз дастаи кӯктош бо ҳисоби 2-1 мағлуб шудааст. хуб, ҳайати дастаҳоро ҳоло абдураҳмонов буд ин ҷо хатогӣ аз ҷониби футболбозони дастаи кӯктош. аниқтараш ин ҷо меҳроҷ музаффаров қоидаи бозиро вайрон кард ва биёед ҳоло бо ҳайати дастаҳо шинос мешавем. меҳмонон дастаи помир клуби марказии варзиши артиш. имрӯз дар дарвоза мо дарвозабони дастаро мебинем ки буд, аммо имрӯз сармураббии даста ба ӯ ниёз дорад. азимҷон қараев рақами 35 ӯ маҳз азимҷон қараевро ба бозӣ даровардааст. ин бозии шашуми қараев дар мавсими футболи соли 2018 мебошад. хуб, рақами 29 дороб эргашев, рақами 5 фуруғ қодиров, рақами 13 бахтиёр азимов, 21 сӯроб ҷалилов, рақами 8 капитани даста шамсиддин қосимов, рақами 18 шодибек ғафоров, рақами 7 комрони мирзонажод, рақами 10 муҳсинҷон абдуғафоров, рақами 11 абдухалил боронов ва рақами 6 расул пайзов. тавре мебинем дар ҳайати дастаи помир клуби марказии варзиши артиш тағйироти зиёд ба чашм мерасад. хуб, дар ин бора хоҳем гуфт. дар ҳайати даста ҳамчунин дар курсии эҳтиётӣ нишастанд дарвозабон рақами 77 миралӣ муродов, зикрулло холиқов рақами 3, самад шарипов рақами 14, зафар розиқов рақами 25, акбар наҷмиддинов 24
و رستم سلیمانوف رقم 22. سرمربی دسته طوری به شما در آغاز گفتیم طاهر مومینوف است. با او فیض دولتوف و علمشو قدمشویف کمک میرسونند. سردار دسته خبیر دولتوف. این بود حیث دسته پومیر که در بازی امروزه به میدان آمده است و در حیث احتیاطی می‌نشیند. باید صاحبان میدان میزبان این بازی ها شناس بشویم. دروازه‌بان بهاوالدین خالقوف رقم 1. رقم 18 سیراج‌الدین گلمرادوف. رقم 17 احتم خولبویف کاپیتان دسته. اولا با توپ در مرکزی میدان بود. اولا باز توپ رو محض احتم به کنار راست میگذراند. رقم 4 پرنس ارتور. رقم 22 فخرالدین سفرزاده. رقم 99 عبدالرسول رحمانوف. اولا هجومی دسته کوکتاش و طوری میبینیم اینجا محیدین عادلوف لگنری ازبکستانی خوب بازی میکند. اولا با تو باز اوست ولی از نزد پایش فوتبالبازان دسته پومیر توپ رو میربایند. اما هجوم ادامه دارد. یک نو ببینید هجوم های پی در پی میزبان این بازی ها. خوب رقم 10 شاهنظر نظروف. رقم 19 اوکران ایدان یا خود ایدان اوکران. رقم 31 نادربک ابراهیموف. رقم 11 محیدین عادلوف اینا لگنرهای از ازبکستان هستند. و رقم 77 مهراج مظفرов. در هیئت احتیاطی دسته روشن صدیروف رقم 30 محمد جان رحمانوف رقم 3. رقم 2 سید عمر مظفرов. رقم 20 محمد گولایف. رقم 5 اصلجان منصوروف. اصلجان منصوروف هم لگنری ازبکستانی است اما از روی اون که با سرمربی دسته صحبت داشتیم او لعب دارد از این رو در میدان حالا بازی نمیکند. خب به هر نوع بعد از روی اجازه فدراسیون فوتبال تاجیکستان تنها 4 لگنر که حالا در حالت کوکتاش در میدان هستند امکان دارند که در بازی شرکت نمایند. خب رقم 7 عادل بابانظروف. حالا هجومی کلوب مرکزی ورزشی ارتش بود. شادیبه غفاروف اما رحمانوف حالا توپ رو گرفته است و توپ رو خیلی خوب میگیرند بازیکنان دسته پومیر و بارانوف یک ضربه اولینی خود رو میزند اما کمی بلند است. سراسیمه شد. 2 نفر محافظتگران دسته کوکتاش در نزدیک بودند. خب رقم 14 نورالله عبداللهیف از دسته کوکتاش و سرمربی دسته علی جان توردینظروف به او اهلیدین توردیف کمک میرسوند. خب پرزیدنت کلوب محمدکول گولایف. تنها اون نفران موندند که این بازی رو دوستان گرامی حکمی میکنند. با اونها هم شناس بشویم. در میدان داور خورشید دادابایف داور درجه یکم از شهر خوجند. با او نعیم جان منصوروف از بابا جان غفوروف و همچنین رستم خوجایف از قبادیون کمک میرسونند. داور احتیاطی مراد قربانوف از شهر خوجند. ناظر داوران نصرالدین عزیزوف و کمیسری بازی کامران شادیوف از شهر دوشنبه. نصرالدین عزیزوف داور درجه بین المللی است از قبادیون. حالا شادیبه غفاروف هجومی فوتبالبازان دسته پومیر خیلی بر اعلا به مشاهده میرسد. اینجا با بارانوف توپ روان کرده شده بود ولی بارانوف با این توپ نرسید. محسن جان عبدالغفاروف یک پرتابی خوبی انجام داد. باز شادیبه غفاروف توپ را به خفا خطا میپرتاید و کوکتاش و بازی میدارد. اینجا حالا هجومی فوتبالبازان دسته کوکتاش و قرایف ماهرانه از دروازه میبرد و توپ رو از نزد پای شاهنظر نظروف بیرون میکند. ببینید اینجا محیدین عادلوف خیلی خوب بازی کرد. توپ رو ربود و قریب بود لحظه گلزنی 100% به وجود آید. حالا باز هجومی فوتبالبازان دسته کوکتاش قاعده بازی در حقیقت ویران نشده است. محافظتگران توپ رو به یکدیگر میپرتند و از میدان بیرون میکنند. کاپیتان دسته حالا باز خولبویف توپ رو برمیگرداند. اوکران با پرنس و لحظه سکوت است برای کی؟ البته اینجا محیدین رو میدوند. محیدین حالا از 2 نفر گذشتنی بود و توپ رو با همشهری خود نادربک میپرتید و از دور اولین ضربه و گل. ایدان اوکران و توپ مجروحش رو دیگر میکند و استاپ شده بشود.
دقیقه 8 بخوری حساب کشوده شد. محض عظیم جان قرایف جست این توپ رو احساس نکرد. حالا شروع در ورزشگاه کوکتاش است. نومش دوین مخلصان چگونه مخلصی بکنند و باز یک هجوم دیگر و این دفعه میروچ توپ به دستش میرسد. بسیار هم یک گل غلطی رو ما دیدیم. گلی که اگر دروازه‌بان خوب بازی میکرد اون وری دروازه نمیشد، اما دروازه‌بان در شگفت موند به خاطر اون که توپ یک جست نهایت نامعلوم رو از خود در جا گذاشت، بر جا گذاشت و توپ مجرای پروازش رو دیگر کرد و از بالای سری دروازه‌بان وارد دروازه شد. این رو شما دیدید و باز لحظه‌ای هستند که تکرار این گل رو خواهید دید. حالا باز صاحبان میدان به هجوم گذاشتند. اینجا طوری ببینیم قاعده بازی ویران نشده است. میگه داور شمس‌الدین کاپیتانی دسته با پیش در اینجا کسی نیست بغیر از اوکران و این نوبت در مقابل اوکران محض عبدالخلیل بارونوف قاعده رو ویران میکند. خوب دوستان گرامی، بیاید یک با تاریخ بازی این دسته ها نظر کنیم، چون در همین میدان در دور 12 چمپیونات تاجیکستان محض کوکتاش با کلوب مرکزی ورزش ارتشی واخورده بود و اون وقت گل اول رو سربازان در دقیقه دوم از دروازه‌شان گرفتند. اون وقت میراجدین مظفرов در دقیقه دوم حساب رو کشوده بود. این نوبت در دقیقه هشتم حساب کشوده شد، یعنی بعد 6 دقیقه. ولی کلوب مرکزی ورزش ارتشی پامیر در اون وقت توانست در دقیقه 31 با گل دروجان ارگاشف حساب رو برابر کند 1-1 و نهایت با محیدین اولیموف در دقیقه 48 صاحبان میدان رو با صف پیش برآورد و این گل زده شده تقدیرساز آمد و دسته کوکتاش با حساب 2-1 پیروز شد. حالا هجوم فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی بسیار خوب است اینجا، ولی طور میبینیم کم محسن جان عبدالغفارov توپ رو زیر اداره خود گرفته نتوانست و هجوم کوکتاش محیدین عادلوف از نزد پایش توپ رو میگیرن. رسول فایزوف باز با قفا کامران میرزا نژاد محسن جان حالا باز با پیش میرود و طور میبینیم باز یک خطا یعنی نفهمی از جانب شادیبه غفاروف است. اوکران بسیار خوب میگذرد از رسول فایزوف و قاعده بازی رو مجبور میکند که ویران کند. بازی فکر میکنم که جالبتر میگذرد نسبت به اون بازی‌هایی که ما چند پیشتر شروع کرده بودیم. کمی سرعتش بلندتر است. خوب امکانیت گفتم این بسیار هم تقدیرساز خواهد بود. بارونوف با رسول فایزوف و اولین ضربه کنجی برای فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ارتشی پامیر و توپ رو باقی میگذارند با محض همون محسن جان عبدالغفارov و حالا ببینیم چی حالت روی میدهد. فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی همه در میدان نزدیک دروازه هستند. بسیار حالت خوب برای گلزنی بود، اما ببینید باز یک حالت خوب رو فوتبالبازان دسته پامیر استفاده برده نتوانستند. محض اینجا بارونوف بود، عبدالخلیل بارونوف تو با او برخورده مجبورش رو دیگر کرد، ولی او باور نکرد که تو به او میرسد. خب به هر نوع عبدالخلیل بارونوف لحظه های قله گلزنی یعنی نزدیک به گلزنی در نزد دروازه صاحبانی میدان هم پیدا شد. شمس‌الدین حالا باز توپ رو برمیگرداند، اما اینجا فوتبالبازان دسته فخرالدین سفرزاده بود که زود توپ رو به پیش می‌داد. اینجا کسی از بازیکنان دسته کوکتاش نبود.
боз ба Фахриддин тӯб бармегардад, вале Шамсиддин аст инҷо хеле хуб тӯро ба Боронов мепартояд. Бо Принс муборизаи Боронов бо Принс ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва бозӣ нигоҳ дошта мешавад. фикр мекунам ки ба Артур Принс кӯмаки тиббӣ расонида хоҳад шуд. На, ӯ аз ҷои худ бармегардад, саломат аст ва бозӣ дӯстони гиромӣ идома меёбад. дар ҳайти дастаҳо нисбат ба бозие ки дар даври 12 буд тағйирот камтар аст, аммо бозии аввали ин дастаҳо дар мавсими соли 2018 дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд. Клуби марказии варзиши Арчи Помир бо дастаи Кӯктош дар майдонаш бозӣ кард ва он бозӣ бе кушодани ҳисоб 0-0 хотима ёфта буд. ҳоло бошад 1-0 аст то он лаҳзае ки мо шумо ин бозиро мебинем ва аз бозии имрӯза мо боз голҳои дигарро ҳам интизор ҳастем. азимҷон Қараев дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши Арчи Помир дар бозиҳои имсолаи клуби марказӣ, чун ман назар кардам бозӣ гуфтам камтар гузаронидааст, ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Помир буд ва инҷо анҷом мерасад. Фирӯз Қараев ҳамагӣ 3 бозӣ, бубахшед, Фирӯз Қараев имрӯз бозӣ намекунад. лаът бардошт Фирӯз Қараев ин бозигаре ҳаст ки аз дастаи Ригри Тадаст ба ин даста гузашт ва хуб мебинем ки дар дастаи клуби марказӣ Қараевҳо шумораашон зиёд мешавад. Дарвозабон ҳаст Азимҷон Қараев ва боз Қараеве ки ҳоло мо гуфтем аз дастаи Фирӯз Қараев аз дастаи Ригри Тадаст ба ин даста гузашт. 3 бозӣ кард ва дар 2 бозӣ ҳам иваз шуда буд. аз аввал ба майдон меомада, вале имрӯз аз ҳисоби он ки корти зард дорад ба майдон наомадааст, аз ҳисоби кортҳои зард. ҳоло боз футболбозони дастаи Помир бозӣ мекунанд. боз Абдуғафоров ва тӯб аз назди пӯи ӯ ба беруни майдон меравад. аз ин пештар дар дарвозаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш Али Акбар Аҳкӣ аз Ҷумҳурии Исломии Эрон меистод, вале ӯ ба ин даста барнагашт ва боз як бозигари дигари ин кишвар ҳам ки дар хати ҳуҷум бозӣ мекард ба ҳайати даста шомил нашуд дар охири марҳилаи дуюм ва футболбозони дастаи Кӯктош боз ба бозӣ мегузаранд. Абдурасул Раҳмонов бинед қотеона мубориза мебарад барои ин тӯб, аммо бо Шамсиддин қоидаи бозиро вайрон мекунад. Назаров боз Раҳмонов муаллифи гол Окран тӯро ба қова Принс мепартояд. Принс хуб ҳама пеш баста ҳастанд, сад мегузоранд бозигарони дастаи Помир ва аз ин рӯ ҳаракат ба пеш ниҳоят душвортар буд. хуб ба ҳар нав тавонистанд ин бозигарон ки тӯбро ба қафо баргузоранд. бубинед имрӯз хати ҳимояи Помир аллакай 5 нафар ҳимоя мекунанд. Абдуғафоров ҳам ба қафо омадааст ва инҷо тӯб аз майдон берун мешавад ва маҳз ҳамин Нодирбек Иброҳимов ин тӯбро саришта карда наметавонад, ба тӯб дертар мерасад. ҳоло боз футболбозони дастаи Помир тӯбро ба бозӣ медоранд. дар бозиҳои гузашта дар дарвозаи дастаи клуби марказии варзиши Арчи Помир Миралӣ Муродов ба майдон омада буд. Миралӣ Муродов ҳам чанд бозии худро баргузор кард, аммо ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Кӯктош оғоз меёбад. Принс инҷо касе нест. хуб Фирӯз аз дарвоза мебарад. Азимҷон Қараев бубахшед, Фирӯз Қараев гуфтам қариб. Азимҷон Қараев дарвозабон ва ин тӯбро дошта мегирад. Миралӣ Муродов ба
این دسته اومد و در سه وخوری آخرین میرالی مرادوف ماست. این طرز من دیده ایستادم عظیم جان خرایف این بازی اولش در موسم 2018 است. ما بعد جستجو پیدا کردیم که 11 بازی رو احاکی در دروازه بود و 3 بازی دیگر از جانب میرالی مرادوف دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارچی پومیر حمایت کرده شد، ولی میرالی در این 3 بازی که گذران تقریبا از دروازه‌اش 9 توپ سر داد گرفت و از این خاطر امروز مربی خواست که دروازه‌بان رو دیگر کند. هجوم دسته کوکتوش ادامه می‌یابد. اوکران در مرکز با رحمانوف و باز یک اینجا توپ رو با نادربیگ میپرتیند. نادربیگ و توپ از میدان بیرون میشود. قاعده بازی ویران نشده است. محسن جان پرپی عبدالغفاروف خطا میکند. یک هجوم خیلی خوب معراج، ولی حالتی غیر بازی برای معراج مظفروف. حالا داور میگه که باید بعد هشتگ حرکت نکرد. همین طور هم هست. اثری نباید توپ رو با بازی در آورد. این گل چهارم اوکراین در موسم سال 2018 چمپیونات تاجیکستان است. این بازیگر حالا باز هجومی فوتبالزنی دسته پومیر قطع میگردد. خوب دروازه‌بان هم بوری با این بازی پیوسته. با هویدین خالیقوف در این لحظه هایی که هست حالا فروغ قادیروف بله کناری راست میدان از کلوب مرکزی ورزشی ارچی پومیر خالی تر است و از اونجا میتوان هجومی خود را تشکیل کرد. همین طور هم هست هجومی جوابی فوتبالزنی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارچی پومیر، اما خطا هست اینجا از جانب سهراب جلیلوف که با توپ بود. و بیدن اوکراین دوستان گرامی این بازی 13 است در چمپیونات تاجیکستان. یک مرتبه او را عوض کردند. در دغلی هم کمی دغل است چون که 6 مرتبه از جانب داوران کارت زرد گرفته است. 3 گل گفتیم، امروز گل چهارمش را به نشان رسانید. خب به قطار نشان‌دهنده‌های بهترین شامل می شود چون که در جدولی که در دسترسی ما هست در اونجا آنهایی که 4 گل زدند نامشون در زیر همون جدول چمپیونات تاجیکستان جدول نه ولی موقع دسته ها ثبت شده است و در گفتم ممکن است که بازی آینده شاید الکی اوکراین هم در قطار دیگر بازیگران نامش پیدا شود. خب به هر نحو 935 دقیقه در میدان هنرنمایی کرده است که نشان دهنده بد نیست، خیلی خوب است. اما گویم از گانا اینجا پرنس ارتور هست، محافظتگر رقم 4، خیلی بازیگر خوب. او در همه بازی ها 14 بازی شروع کرده است. 1260 دقیقه در میدان بازی کرده است. این در مقایسه با اوکراینی که 4 گل زده است. خوب بازی با میلان با پیش می رود و دوستان گرامی حالا بختیار عظیموف توپ رو با بازی می دارد. ما که درباره بختیار عظیموف درباره همدسته های او گفتیم. خیلی عالی اینجا محسن جان عبدالغفاروف بارانوف باز یک با شمس‌الدین باید توپ رو میپرتافت. بارانوف باید توپ رو با کاپیتان دسته شمس‌الدین قاسیموف میپرتافت، اما این کار رو نکرد. خود ضربه زد، سراسیمه شد و توپ از بالای دروازه به بیرون میدان رفت. خب این هم به بخت باویدین خالیقوف دروازه‌بان دسته کوکتوش. امروز باویدین خالیقوف بازی 14 خود رو در حیث این دسته برگزار می نماید و ببینید در 20 گلی که سر داده است، یعنی از دروازه توپی که گرفته است، او هم چی گفتم که سهمگذار است، یعنی اگر کمک میکرد اینقدر گل وارد نمیشد. خب به هر نوع در موسم این ساله همه دروازه‌بان ها گل های خیلی زیاد سر میتیند. از 36 سر کرده تا با گفتم ممکن است که دروازه‌بان های کوکتوش کلوب مرکزی ورزشی ارچی پومیر. خب پرنس اینجا قریب
توپ رو از دست داده بود. فخرالدین سفرزاده اینجا در مرکز میدان مهراج مظفر فولاد برداشت است. از همین خاطر توپ رو زده فوتبالبازان دسته کوکتاش از میدان بیرون کردند و داور حالا در نزد اوست و خواهد دید که چگونه خوب همش خوب است. فوتبالبازان دسته کوکتاش باید توپ رو با دستشون به بازی دارند. خوب فایر پلی شمسدین قاسموف با شادیبek غفاروف توپ رو برمیگردونند به دسته کوکتاش که توپ در نزد پای آنها بود. در حقیقت در حیطی دسته کوکتاش باز یک بازیگر دیگر هست که سه گل مؤلف سه گل است. این محض همون عبدالرسول رحمانوف که حالا در میدان هنرنمایی دارد. رقم 99 احتم خولبویف پرینس توپ رو با گلمرادوف میپرتید. گلمرادوف خیلی خوب با شاهنظرов باز یک برگردونه توپ اندری یک دیگر خیلی خوب بازی میکنن اما توپ رو اینجا از دست دادنشون ممکن است. کاپیتان آرام بازی میکند و نهایت توپ با فوتبالبازان دسته کوکتاش هنوز در رأس پایشان باقی میماند و نادربek مجبور میکند که توپ رو بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش از اصطلاح بختیار عظیموف زده از میدان بیرون کند. عادل بابانظرов دوستان گرامی که در حالت احتیاطی ایستاده است. در حالت دسته کوکتاش از آغاز در همه بازی ها شرکت داشت. امروز اولین بازی هست که این بازیگر به میدان نامده است. اگر نه 14 بازی گذرانیده است و تنها در 2 وخوری او رو در 4 وخوری عوض کردند و در 2 وخوری به میدان آمده است. شاید او رو هم ما انتظار شویم. یکی از بازیگران خوبی دسته کوکتاش است محض عادل بابانظرов و فکر میکنم که او هم به میدان خواهد آمد. حالا باز بختیار عظیموف توپایی که به بیرون میدان میان محض بختیار عظیموف حالا رسول فایزوف مبارزه میبرد با بازیگر کوکتاش محض سراج‌الدین گلمرادوف و توپ از میدان بیرون میشود. محسن جان عبدالغفاروف با عظیموف از اوکراین توپ به بیرون میدان رفت و فوتبالبازان دسته پامیر حالا توپ رو به بازی می‌دارند. عظیموف لط خورده است. یک برخوردی سرها در اینجا به مشاهده رسید و فکر میکنم که آنقدر خطرناک هم نیست. در حیط دسته کوکتاش محیدین عادلوف 2 گل زده است. مؤلف 2 گل است. اونه که در بازی هست رقم 11 در مرکز. حالا دست جمعانه دست فوتبالبازان کوکتاش به حمایت دروازه خود مشغول هستند و خطا از جانب محض شاهنظر نظروف. این خطرناک بودنش ممکن است. شادیبek غفاروف در نزد توپ چگونه بازی میکنند. پرتاب انجام داده میشود و توپی جوابی وارد دروازه میگردد. 3 نفر بودند و خیلی خوب اون رو استفاده بردند. محسن جان عبدالغفاروف مؤلف این گل میگردد. پس عالی شادیبek غفاروف 1 بر 1 در ورزشگاه نفتیانیک دقیقه 27 وخوری. محسن جان عبدالغفاروف دقیقه 27 1 بر 1. خب ما بازی جالب رو خواهیم دید. گفتم که در این بازی هر دو دسته امکاناتی برابر دارند. از روی قوه ها هم اینها دسته های با هم برابر هستند. بار دیگر شادیبek بارانوف این دفعه توپ رو از دست داد و هجوم جوابی عبدالرسول رحمانوف 3 بر 2 3 بر 3
меҳроҷиддин музаффаров тӯбро аз даст дода аст. окран тӯб ба нодирбек партофта мешавад. сироҷиддин вале инҷо касе нест ва зарбаи кунҷӣ. ин зарбаи аввалини кунҷии Ко'ктош аст. аз ин пештар клуби марказии варзиши Арчи Помир ин ҳолатро як маротиба истифода бурд. хуб чӣ гуна раҳмонов дар назди тӯб аст. абдурасул раҳмонов ва хати ҳуҷуми дастаи Ко'ктош бо муҳофизатгарон. зарба зада мешавад, тӯбро бармегарданд ва боз як зарбаи дигар аз масофаи дур буд, вале он қадар хуб наомад барои зарба задан ба Фахриддин Сафарзода. ва боз як бардошти дигар, вале Музаффаров Мероҷ Музаффаров каме саросима шуд. метавонист каме оромтар баъдан тӯбро нигоҳ дорад ва пас зарба занад, аммо ин корро накард. ӯ ба ҳар нав инҷо ниҳоят муҳофизатгарон зиёд буданд, ӯ аз он шубҳа кард. меҳроҷ Музаффаров дӯстони гиромӣ дар мавсими имсола баъди корти сурхаш ки гирифта буд хеле кам дар ҳайати даста бозӣ кардааст. ин бозӣ шашумаш аст. дар як вохӯрӣ ӯ дар дақиқаи 66 корти сурх гирифта буд. як муаллифи як тӯб ҳам ҳаст. як корти зард дорад, як корти сурх. як бор ба майдон бароварданд, як маротиба аз майдон гирифтанд. 348 дақиқа ҳамагӣ бозӣ кардааст. ин хеле кам аст барои Меҳроҷ Музаффаров, вале пайваста дар бозиҳои мин баъда ӯ бозӣ мекунад. ҳоло боз як ҳолати дигар барои Меҳроҷ буд. боз як ҳолати дигар барои Меҳроҷ буд. агар ӯ ба ин тӯб намерасид, Муҳиддин Одилов онҷо тайёр буд ки ба ин тӯб зарба занад. дар ҳайати дастаи Ко'ктош як бозингари дигаре бозӣ мекард. ҳарчанд тоҷик буд, вале аз чун шаҳрвандии Русияро дошт. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ӯ ҳам дар нӯъ бозии ин даста иштирок кардааст ва 3 маротиба тӯбро ворди дарвоза кардааст. муаллифи 3 гол ҳам ҳаст. ҳоло боз Шамсиддин Қосимов, капитани даста, бори бозӣ ба ӯ меафтад. хеле хуб. Шодибек Ғафоров муҳофизатгарони тӯбро бартараф мекунанд. зарбаи капитан ҳам ба ин зарба ҳам сад гузошта мешавад. Раҳмонов маҷбур аст ки задаи тӯбро аз майдон берун кунад. хуб тӯбро нодуруст ба бозӣ медоранд. ин фикр мекунам ки бисёр ҳам боиси таассуф аст ки чунин ҳолатро маҳз Суроб Ҷалилов ба иҷро расонд. Суроб Ҷалилов хато тӯбро партофт аз беруни майдон. чун гуфтам ба шумо дӯстони гиромӣ, имрӯз бозии аввали марҳилаи сеюм аст. даври 15-ум бо ҳамин бозӣ оғоз шуд. бозиҳои дигар рӯзи дигар баргузор мегарданд. Хатлон бо Истиқлол бозӣ мекунад. Паншер бо Хуҷанд ва Барқчӣ бо Регари Тадас. ин бозиҳоро ҳам тамошо бояд кард. Шодибек бори дигар якум зарбааш боровар буд, головар шуд. ин зарбаи дуюмаш ва боз хато қариб буд ки тӯб вори дарвоза гардад. Боронов зарбаи сар, вале каме боло рафт. дарвозабони Ко'ктош ба Овиди Холиқов каме ба пеш баромада буд. агар тӯб ба кунҷи дарвоза мерафт, оҳо, голи дуввумро медидем аз ҷониби клуби марказии варзиши Арчи Помир. аммо бибинед инҷо хатои Сафарзода Фахриддин. Шодибек Ғафоров. Шодибек ин маротиба хост худаш зарба занад. Шодибек Ғафоров дар 12 бозӣ дастаи Помир бозӣ кардааст. 2 гол ҳам задааст. 3 корти зард ҳам дорад. як маротиба аз бозӣ гирифтанду як маротиба ба майдон омадааст. 957 дақиқа бозӣ кардааст. ҳоло боз Расул Файзов ва Расул Файзов идан Окранро теле медиҳад. Принс барои зарба задан омода мешавад.
дар пеш танҳо меҳроҷ музаффаров аст аз дастаи кӯктош барои ҳуҷум кардан. ба назар чунин мерасад ки як бозии баробар аст дар ин ҷо. касе нест. Қараев лаҳзаи назар мекунад ки тӯбро ба кӣ партояд. хуб ин ҷо ҳам дарвозабон ҳоло Фахриддин Сафарзода. хуб имкон медиҳад ин ҷо Фуруғ Қодиров ки дарвозабон бори дигар тӯбро ба даст бигирад ва ҳуҷуми дастаро хубтар ташкил диҳад. мебинам ки Тоҳир Муъминов ҳам бо даст нишон медиҳад чӣ гуна бояд тӯбро дар ихтиёр нигоҳ дошт. каме ба назарам футболбозони дастаи Кӯктош саросема мешаванд. дар даври гузашта бисёр як натиҷаи калон дар бозии байни дастаҳои Хуҷанд ва клуби марказии варзиши Арчи Помир ба қайд гирифта шуд. сарбозон бо ҳисоби 4-0 аз Хуҷанд мағлуб шуданд. дар навбати худ дар ҳамин майдон дастаи Кӯктош ба пирӯзӣ ноил гардид. онҳо тавонистанд ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Кӯктош онҳо дар ин майдон тавонистанд Паншерро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кунанд. ҳоло Принс Артур ӯ ҳам зарбаҳои сахт дорад, муаллифи гол ҳам ҳаст. мо дорем оморе ки дар ин бора ҳикоят мекунад Шодибек Ғафоров. хуб ба Муҳсинҷон ва Боронов. Боронов чикор мекунад? 3 нафар! 3 нафар буданд ин ҷо барои ҳимоя кардан ва Боронов имкон ёфт ки зарба занад. зарбааш хатарнок буд вале дуртар аз он чаҳорчӯби дарвоза рафт. ҳоло на ин ҷо як хушунат дар майдон аст. капитани дастаи Кӯктош Аҳтам Холбоев корти зард мегирад. ин корти зарди аввалин дар бозии имрӯз аст. чӣ буд ин ҷо? чаро бозигарон норозигӣ баён мекунанд? Аҳтам Холбоев бозии 14-умаш аст. ин корти 4-умаш дар мавсими имсола. 1099 дақиқа дар майдон дар ҳайати Кӯктош бозӣ кардааст. 2 маротиба аз майдон гирифтаанд вале дар ҳақиқат ҳоло ман мебинам ки сармураббии дастаи Кӯктош Алиҷон Турдиназаров ҳоло бо капитан суҳбат мегузаронад ки ин тавр рафтор набояд кард. дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам ҳаст. чаро баргашту? хуб ҳолат шояд бекорти зард анҷом меёфт, чунки дастаи Помир клуби марказии варзиши Артиш то анҷом ҳуҷуми худро идома доду зарба ҳам ба сои дарвоза зада шуд. хуб аст саломатии Муҳсинҷон Абдуғафоров, муаллифи голи ҷавобӣ, ва ӯ имкон дорад ки бозиашро давом диҳад. хуб он ҷароҳате ки бардошт хатарнок нест. ба ҳар нав ин ҷо ҳоло ба ӯ Расул Сулаймонов духтури даста кӯмак мерасонад ва дар майдон як нафар камтар аст аз клуби марказии варзиши Арчи Помир то он замоне ки ба Муҳсинҷон Абдуғафоров кӯмаки тиббӣ расонида мешавад. футболбозони дастаи Кӯктош чӣ кор мекунанд? бо капитан дар маркази майдон ҳастанд ва ҳар ду бозигарон ҳам Муҳиддин Одилов ва ҳам капитани даста тӯб аз майдон ҳоло берун шуд. зуд тӯбро ба бозӣ медоданд. Вайсиддин буд. ин ҷо Шоҳназаров тӯбро аз ихтиёр сар медиҳад, беруни майдон меравад.
شادیبek عبدالغفورов شادیبek غفورov وقتی اینجا عبدالغفورov هست شادیبek غفورov ولی ببینید باز امکانات دیگر برای فوتبالبازان دسته کوکتاش بود ولی خطا کردند و شمسودین قاسیموف الحال 10 نفره بازی میکنند بازیکنان دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر پرینس ارتور تا اون لحظه که محسن جان عبدالغفورov به میدان میآید 10 نفره بازی ادامه دارد و خب در فوتبال این 10 نفر کم در میدان بودن آنقدر زیاد مشاهده نمی شود این خکی نیست که زود گویم یک هجوم دور دراز دروازه به قد گرفته شده باشد ایدن اوکران باقی پرتوفسنشون نمیدوند با پرینس با قفا 10 نفره هستند ولی در خط موقعیت طور نشستند که از کسی گذشته نمی شود حالا باز شاهنظرов نادربек توپ رو با فخرالدین بپرتید فخرالدین سفرزاده به قفا باز محیدین عادلوف به قفاتر خب برآمد به میدان حالا طرز ما با شما گفتیم محسن جان عبدالغفورov به میدان برگشت سلامت است بازی رو ادامه میدهد بازیگری هست که به زدن گل‌های بسیار هم اشتیاق دارد و در حالت ضروری در نزد دروازه پیدا میشود حالا ایدن اوکران باز حالت خوب برای فوتبالبازان دسته کوکتاش خالی است ولی سروسیمگی سفرزاده فخرالدین حالت رو برباد داد باز یک بازیگری دسته پامیر لد برداشته است محسن عبدالغفورov من گفتم محسن جان عبدالغفورov گل دومی خود را امروز به ثمر رساند در از دسته پامیر 89 دقیقه بازی کرده است در میدان و این گفتم ممکن است که باور هم هست از در از دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر عبدالخلیل بارونوف با 4 گل پیشرفت است نشانزن بهترینشون ما از همین عبدالخلیل بارونوف است بعدا ببینید فیروز قرایف هم از دسته ریگریت دست به این دسته گذشت او هم 4 گل زده است ولی در هیئت دسته ریگریت دست فیروز قرایف 3 بازی گذرانید در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر اما باز روی نشانه‌هایی که پیشتر کارت‌های سرخ داشت او این بازی رو با کارت سرخ یعنی بازی کرده نمیتونه در این بازی شرکت کرده نمیتونه چون که کارت‌های سرخش خیلی زیاد هستند شاهنظر نظرов کنار چپی میدان خوب از گذشته نمیشود از سهراب جلیلوف همینطور هم میکند که به قفا باز مبارزه برای توپ ادامه می‌یابد یک پرتاب به سوی میدان نزد دروازه و اینجا خوب بازی میکند قرایف و باز یک هجوم دیگر باز یک ضربه دیگر و گل گل نیاید اولی سیراج‌الدین گلمرادوف بسیار گل زیبا گلی بود که دوستان گرامی اولی زده شد و فکر میکنم که دقیقه 42 واخوری است 2-1 گل نیاید دیدنی یکی از گل های زیبا خوب دیده در این بازی تقریبا همه گل ها زیبا بودن اگر گل اول غافلا زده شد چون که توپ وقتی به زمین برخوردن سمت حرکتش رو دیگر کرد این توپ مثل اون که از توپ ضربه زده شده باشد همه رو گذر کرد و وارد دروازه شد دروازه‌بان حتی ندید که توپ از کجا زده شد
اکنون بازی باز جالب‌تر می‌شود. باز هجومی فوتبال‌بازان دسته پامیر رو می‌بینیم. شادبه غفارов رو زده از پای می‌افزونند و حالا باز یک ضربه جریمه‌ای زده می‌شود. محافظتگران با پیش می‌روند. چون شادبه بسیار توپ‌ها رو هموار خیلی خوب دار می‌دهد. توپ می‌دهد خود. گل اول همین طرف شده بود. تقریبا 5 متر دورتر نزدیکتر به دروازه از همین نقطه. حالا باز ضربه زده می شود. باز در اینجا هست رسول فایزوف. شمس‌الدین هم اینجا اومده است. قاسیموف و توپ رو زده از میدان بیرون میکنند. مجبور هستند. این مؤلف همین گل سیراج‌الدین گلمرودوف توپ رو زده از میدان بیرون کرد. شمس‌الدین قاسیموف این نوبت هم توپ رو زده از میدان بیرون میکنند. پرنس ارتور خب داور میدان در حقیقت درست میکند که با کمک داور نظر میکند که توپ از کی رفت که این قدر بحث است. شمس‌الدین با دستش توپ میدهد. پرتاب شمس‌الدین. خب دسته میزبان همگی در خط هجوم هستند. حالا باز یک پرتاب دیگر و این نوبت توپ بله توپ باز به آنها برمیگردد. باز با شمس‌الدین قاسیموف عبدالرسول رحمانوف اینجا بود. عبدالرسول رحمانوف توپ رو ماهرانه برمیگردد به بهاوالدین خالقوف دروازه‌بان دستش. فیروز قرائف در اولین بازیش در شبکه امساله الکی 2 توپ از دروازه‌اش گرفت. تا انجام واخوری چند ثانیه دیگر در قسم اول باقی مانده است. حالا ببینید با صورت بلند اینجا نادیربek ابراهیموف لگیونر ازبکستانی دسته کوکتاش قریب توپ رو ربوده بود. حالا باز برای توپ مبارزه میبرد و باز دسته کوی مرکزی ورزش ارتش بله. خب اینجا خشونت است. کارت زرد حتمی است. چرا که تعداد داده شد چیکار بکند داور؟ داوری بازی امروزه حالا خورشید دادابایف میگن آرام شدن لازم است ولی پیش راه این گونه خطاکاری ها رو باید گرفت. 1 دقیقه با قسم اولی بخوری علاوه کرده می شود. 2-1 کوکتاش در صف پیش است و این نوبت توپ پرتویی از جانب صاحبان میدان. بسیار حالت غیر بازی درست است. نادیربek ابراهیموف در حالت غیر بازی 100% قرار داشت و این دومین حالت غیر بازی در بازی امروزه از جانب فوتبالبازان دسته کوکتاش. ببینید ورزشگاه پر از مخلصان شده است. مخلصان کوکتاش رو دستگیری میکنند. حالا باز رحمانوف باز نادیربek به میدان نزد دروازه اما کمی مهارت تکنیکی با او خلای رسوند و این توپ رو داشته نتوانست. شادبه غفاروف با شمس‌الدین رسول فایزوف رو زده از پای میافزند و داور نشون میدهد که وقتی قسمی اولی بخوری به پایان رسید. ما در قسمی اول 2 توپ رو دیدیم از جانب صاحبان میدان و 1 گل را از جانب فوتبالبازان مهمان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. حساب 2-1 است. دوستان گرامی در دقیقه 8 ایدان اوکران حساب رو باز کرد 1-0 در دقیقه 27 از پس خوبی شادبه غفاروف موجی جان عبدالغفاروف گل جوابی را زد اما در دقیقه 42 سیراج‌الدین گلمرودوف از مسافه دور توپ رو طور واری دروازه کرد که دیدنی بود. 2-1 با تنفس برویم و بعد تنفس گزارش خود را ادامه میدیم.